أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. زمانے کی امامت کو زمانے کا امام آیا، محمد کی غلامی میں محمد کا غلام آیا. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. حضرت اقدس نے فرمایا یہ سنت اللہ ہے کہ معمور من اللہ ستائے جاتے ہیں، دکھ دیے جاتے ہیں، مشکل پر مشکل ان کے سامنے آتی ہے، نہ اس لیے کہ وہ ہلاک ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ نصرت الہی کو جذب کریں. یہی وجہ تھی کہ آپ کے مکی زندگی کا زمانہ یعنی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کا زمانہ مدنی زندگی کے بالمقابل دراز ہے. چنانچہ مکے میں 13 برس گزرے اور مدینے میں 10 برس. ہر نبی اور معمور من اللہ کے ساتھ یہی حال ہوا ہے کہ اوائل میں دکھ دیا گیا، مکار، فریبی اور دکاندار اور کیا کیا کہا گیا. کوئی برا نام نہیں ہوتا جو ان کا نہیں رکھا جاتا. وہ نبی اور معمور ہر ایک بات کی برداشت کرتے اور ہر دکھ کو سہ لیتے ہیں، لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر بنی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے دوسری قوت ظہور پکڑتی ہے. اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا دکھ دیا گیا ہے اور ہر قسم کا برا نام آپ کا رکھا گیا ہے. آخر آپ کی توجہ نے زور مارا اور وہ انتہا تک پہنچی جیسا استفتحو سے پایا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا وہ خوابہ کل جبار عنید، تمام شریروں اور شرارتوں کے منصوبے کرنے والوں کا خاتمہ ہو گیا. یہ توجہ مخالفوں کی شرارتوں کے انتہا پر ہوتی ہے، کیونکہ اگر اول ہی ہو تو پھر خاتمہ ہو جاتا ہے. مکے کی زندگی میں حضرت احدیت کے حضور گرنا اور چلانا تھا، اور وہ اس حالت تک پہنچ چکا تھا کہ دیکھنے والوں اور سننے والوں کے بدن پر لرزہ پڑ جاتا ہے. مگر آخر مدنی زندگی کے جلال کو دیکھو کہ وہ جو شرارتوں میں سرگرم اور قتل اور اخراج کے منصوبوں میں مصروف رہتے تھے، سب کے سب ہلاک ہوئے اور باقیوں کو اس کے حضور عاجزی اور منت کے ساتھ اپنی خطاؤں کے اقرار کر کے معافی مانگنی پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھو کس قدر فائدہ پہنچا. ایک زمانے میں یہ ایمان نہ لائے تھے اور 4 برس کا توقف ہو گیا. اللہ تعالیٰ خوب مصلحت سمجھتا ہے کہ اس میں کیا سر ہے. ابو جہل نے کوشش کی کہ کوئی ایسا شخص تلاش کیا جاوے جو رسول اللہ کو قتل کر دے. اس وقت حضرت عمر بڑے بہادر اور دلیر مشہور تھے اور شوکت رکھتے تھے. انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے رسول اللہ کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور معاہدے پر حضرت عمر اور ابو جہل کے دستخط ہو گئے اور قرار پایا کہ اگر عمر قتل کرائیں تو اس قدر روپیہ دیا جاوے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جاتے ہیں، دوسرے وقت وہی عمر اسلام میں ہو کر خود شہید ہوتے ہیں. وہ کیا عجیب زمانہ تھا. غرض اس وقت یہ معاہدہ ہوا کہ میں قتل کرتا ہوں. اس تحریر کے بعد آپ کی تلاش اور تجسس میں لگے، راتوں کو پھرتے تھے کہ کہیں تنہا مل جاویں تو قتل کر دوں. لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ تنہا کہاں ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا نصف رات گزرنے کے بعد خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھا کرتے ہیں. حضرت عمر یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے، چنانچہ خانہ کعبہ میں آ کر چھپ رہے. جب تھوڑی دیر گزری تو جنگل سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہوئی معلوم ہوئی.
اور वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की आवाज़ थी। इस आवाज़ को सुनकर और ये मालूम करके कि वो इधर ही को आ रही है, हज़रत उमर और भी एहतियात करके छुपे और ये इरादा कर लिया कि जब सजदा में जाएंगे तो तलवार मारकर सर मुबारक तन से जुदा कर दूंगा। आपने आते ही नमाज शुरू कर दी। फिर इसके आगे के वाक़यात ख़ुद हज़रत उमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में इस कदर रो रो कर दुआएं की कि मुझ पर लर्जा पड़ने लगा, यहाँ तक कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा, सजदा लका रूही व जनानी, यानी ऐ मेरे मौला, मेरी रूह और मेरे दिल ने भी तुझे सजदा किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इन दुआओं को सुनकर जिगर पाश पाश होता था। आखिर मेरे हाथ से हैबत हक़ की वजह से तलवार गिर पड़ी। मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हालत से समझ लिया कि यह सच्चा है और ज़रूर कामयाब हो जाएगा। मगर नफ्स अम्मारा बुरा होता है। जब आप नमाज पढ़ कर निकले, मैं पीछे पीछे हो लिया। पाँव की आहट जो आपको मालूम हुई, रात अंधेरी थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है? मैंने कहा, उमर। आपने फरमाया, उमर ना तू रात को पीछा छोड़ता है और न दिन को। उस वक्त मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह की खुशबू आई और मेरी रूह ने महसूस किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करेंगे। मैंने अर्ज़ किया, या हज़रत बद्दुआ न करें। हज़रत उमर कहते हैं कि वो वक्त और वो घड़ी मेरे इस्लाम की थी, यहाँ तक कि खुदा ने मुझे तौफीक दी कि मैं मुसलमान हो गया। अब सोचो कि इस तजर्रो और बुका में कैसी तलवार मख्फी थी कि जिसने उमर जैसे इंसान जो कत्ल के लिए मुआहदा करके आता है, अपनी अदा का शहीद कर लिया। इस तवज्जो और जारी में ऐसी तलवार होती है जो सैफ व सिनान से बढ़कर काम करती है। गरज वो ज़माना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की ज़िंदगी का इसमें अहमद के ज़हूर का ज़माना था, इसलिए मक्के में आशिकाना रंग का जलवा दिखाया, अपने आप को खाक में मिला दिया और हज़ारों मौतें अपने ऊपर वारिद कर लीं। अल्लाह ताला के सिवा कोई इस जोश, वफा, तजर्रो और दुआ और बुका का अंदाज़ा नहीं कर सकता। इन मौतों के बाद वो क़ुव्वत, वो ज़िंदगी आपको मिली कि हज़ारों लाखों मुर्दों को ज़िंदा करने वाले ठहरे और हाशिर और नास कहलाए, और अब तक अपनी क़ुव्वत क़ुदसी के ज़ोर से करोड़ा मुर्दों को ज़िंदा कर रहे हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। बस इस मक्की ज़िंदगी और आशिकाना ज़हूर के बाद जो इसमें अहमद की तजल्ली थी, दूसरा दौर आपकी जलाली ज़िंदगी इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर का माशूकाना शान में हुआ, जबकि मक्के वालों की दुश्मनी इंतहा हो चुकी और दुआओं और तवज्जो की हद हो गई। नाबकार मुखालिफों की अदावत हद से बढ़कर बैतुल्लाह से निकाल देने का बायस हुई, और इस पर भी बस न की बल्कि ताक़ुब किया और अपनी तरफ से कोई दक़ीक़ा तकलीफ़ दही और इज़ार रसानी का बाकी न रखा। तो आप मदीना तशरीफ़ लाए और फिर हुक्म हुआ कि मुदाख़लत की जावे। अल्लाह ताला की गैरत ने जोश मारा और जलाल इलाही ने इसमें मोहम्मद का जौला दिखाने का इरादा फरमाया, जिसका ज़हूर मदनी ज़िंदगी में हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने की गर्ज व गायत तो सिर्फ ये थी कि दुनिया पर उस खुदा का जलाल ज़ाहिर करें जो मखलूक की नज़रों और दिलों से पोशीदा हो चुका था, और उसकी जगह बातिल और बेहुदा माबूदों, बुतों और पत्थरों ने ले ली थी। और ये इसी सूरत में मुमकिन था कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाली और जलाली ज़िंदगी में जलवागरी फरमाता और अपने दस्ते कुदरत का करिश्मा दिखाता। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल नमूना अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने और महबूब इलाही बनने का हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने साफ लफ्ज़ों में फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। आल इमरान आयत 32। यानी उनको कह दो कि तुम अगर चाहते हो कि महबूब इलाही बन जाओ और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएं, तो उसके एक ही राह है कि मेरी इताअत करो, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्या मतलब कि मेरी पैरवी एक ऐसी शय है जो रहमत इलाही से नाउमीद होने नहीं देती, गुनाहों की मग़फ़िरत का बायस होती है और अल्लाह ताला का महबूब बना देती है। और तुम्हारा ये दावा कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, इसी सूरत में सच्चा और सही साबित होगा कि तुम मेरी पैरवी करो। इस आयत से साफ तौर पर मालूम होता है कि इंसान अपने किसी खुद तराशीदा तर्ज़ रियाज़त व मशक्क़त और जब तब से अल्लाह ताला का महबूब और क़ुर्ब इलाही का हक़दार नहीं बन सकता। अनवार व बरक़ात इलाहिया किसी पर नाज़िल नहीं हो सकती जब तक वो रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھویا نہ جائے۔ محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا، کرے ہے روح قدس اس کے در کی دربانی، اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کہتا ہوں کہ اس کے مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔